కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. అందరూ సపరేట్ కంట్రీ కావాలంటున్నారు, నేను కూడా సపరేట్ కంట్రీ కావాలనుకుంటాను అని చెప్పేసి కొత్తగా ఒక రీజియన్ నాకు కూడా ఒక కంట్రీ కావాలంటుంది అనమాట. అది పటానీ ఈ ప్రాంతం. ఇది ముస్లిమ్స్ మెజారిటీ. ఎక్కడ? థాయిలాండ్లో. నాకో సపరేట్ కంట్రీ ఇవ్వండి, నేనే పరిపాలించుకుంటాను అని అంటుంది. ఎవరు? పటానీ. పటానీ టెరిటరీ ఈజ్ న్యూస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ సపరేట్ కంట్రీ డివైడింగ్ ఫ్రమ్ Thailand. That conflict is called as Patani, Thailand. Violence linked to the Patani insurgency resurfaced in southern Thailand 2024-2025. The conflict involves Malaya Muslim separatist groups seeking autonomy or independence from Thailand. Which group they are? Malay Muslims who came from Malaysia and settled down. Malaysia, which community? Muslim community. So Muslims who traveled from Malaysia and settled down in Patani, now they are asking separate country that you Thailand people, you are Buddhists, we are Muslims, so we want to have a separate country. Our identity is different and your identity is different. We are Malay Muslims, so we don't want to stay with you. Hence we want a separate country called as Patani. Patani రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది. ఏ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ మధ్యలో థాయిలాండ్ నుంచి స్వతంత్రం అడుగుతున్నటువంటి దేశమే పటానీ. ఎవరు అడుగుతున్నారు? మలయా Muslims. The conflict area lies in Thailand's southernmost province near the Malaysia border. Main provinces like Patani, Yala, Narthiwat, parts of Songkhla province are also affected. This province lie on the Malaya Peninsula. Major insurgent groups are two groups. One is called as Barisan Revolis National, Patani United Liberation Organization. These both are asking for liberation of which part? Patani part. అంటే కొత్తగా స్వతంత్రం అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇప్పటిదాకా లేరు, ఒకటేసారి అడుగుతున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? పటానీ, మలయా ముస్లిమ్స్. కొన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో రావచ్చు. ఏంటవి? బ్లూ లైన్ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద లైన్ విచ్ ఈజ్ డివైడింగ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ లెబనన్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? బ్లూ లైన్. యునైటెడ్ నేషన్ టు వెరిఫై ఇజ్రాయలీ విత్డ్రావల్ ఫ్రమ్ సదరన్ లెబనన్. Not an official international border, but a UN demarcation line monitored by United Nations interim force in Lebanon. So blue line is dividing line between Israel and Lebanon. Similarly, green line is the line dividing Israel and West Bank. 1949 armistice line after the Arab-Israel war marks the boundary between Israel and Palestine territory, named because it was drawn in green ink on the map. Hence it is called as which line? Green line. Blue line, Lebanon, Israel. Green line, Palestine, West Bank and Israel. Yellow line, Israel and Gaza Strip. Idanta Gaza Strip. This is Israel. Used by Israel Defense Forces to mark the boundary around Gaza, not an international recognized border. So this particular part is called as the line which is dividing Gaza and Israel. ఇక్కడ కూడా ఎల్లోనే. మళ్ళీ ఇది ఇజ్రాయిల్. ఇంత మాత్రమే గాజా. ఫస్ట్ ఇదంతా ఉండే, మళ్ళీ ఇదంతా తీసేసుకుంది అనమాట. ద లైన్ డివైడింగ్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ గాజా ఈజ్ ఎల్లో లైన్. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఆఫ్టర్ 1972 Shimla Conference, the line which is dividing India and Pakistan is called as what? LOC, line of control. After 1972 Shimla Conference, a line is drawn between India and Pakistan which is called as border line, which is been LOC. Whereas between China and India, it is called as line of actual control, LAC, line of actual control. Whereas 1963, a part of Pakistan territory which is India's originally was given away to China. Aksai Chin, where the China took it from us, that particular part is called as Aksai Chin. 1970 Shimla Agreement. తర్వాత వచ్చింది ఏంటి? LOC, line of action. Informal boundary between India and controlled and Chinese controlled territory is called as line actual control. కనీసం దీనికన్నా ఈ 1972 దానికన్నా ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంతకం పెట్టారు. కానీ దీనికైతే ఇన్ఫార్మల్గా లాగేసుకుందనమాట చైనా. ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లీగల్ బ్యాకింగ్. అట్లీస్ట్ దీనికన్నా లీగల్ బ్యాకింగ్ ఉంది, ఎందుకంటే కనీసం ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంతకం పెట్టారు.
ఎందుకు సంతకం పెట్టారు అందరూ ఏమంటారంటే అప్పుడు ఇందిరాగాంధీని తప్పు పడతారు, కానీ అప్పుడు కండిషన్స్ వేరు. అంటే 1971 వార్లో పాకిస్తాన్ సపరేట్ కంట్రీ, ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ సపరేట్ కంట్రీ అయిపోతుంది బంగ్లాదేశ్. అప్పుడు పాకిస్తాన్కి ఇండియా మీద బాగా కోపం ఉంటుంది. సో ఈ మా ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయ్యడానికి మూల కారణం ఇండియా వల్లనే ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది. ఆ కోపంలో ఉందన్నమాట. అప్పుడు 1971 ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ కూడా జరుగుతుంది. ఆ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ ఆ వార్లోనే బంగ్లాదేశ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు వార్ తీవ్రంగా అవుతుంది, ఇద్దరి మధ్యలో మనస్పర్ధలు పెరుగుతున్నాయి. ఇటు వెస్ట్ పాకిస్తాన్లో కూడా అగ్రెషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి సో కొంచెం వాళ్ళని చల్లపరుస్తాము, మనం అలానే ఇక ఫైటింగ్ చేసుకుంటూ పోలేమని కాంప్రమైజ్ అయిందన్నమాట 1972 ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ. మెయిన్లీ టు మేక్ దెమ్ రిలీఫ్ దట్ ప్లీజ్ ఫర్గాట్ అబౌట్ బంగ్లాదేశ్ విచ్ వీ క్రియేటెడ్. ఆ కండిషన్స్లో 1972లో లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు. కానీ అప్పుడు ఇది ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఇంకా వార్ బాగా జరిగేదన్నమాట. సమ్ కాంప్రమైజ్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. అండ్ అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఈ పాట ఎందుకు ఇచ్చారు, పీఓకే రాంగే, మళ్ళీ ఎప్పటికైనా మన కంట్రోల్ రావాల్సిందే పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. బట్ అప్పుడు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ ఇవ్వడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఇండియా కాబట్టి ఆ టైంలో కాంప్రమైజ్ కాకపోతే ఇంకా యుద్ధం తీసుకోకపోయినా ఆ యుద్ధం అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండేదన్నమాట. ఇన్ ద వార్ సమ్వన్ షుడ్ కాంప్రమైజ్, సో ఇండియా గాట్ కాంప్రమైజ్. అండ్ విచ్ బిగ్ కాంప్రమైజ్ వాజ్ బీన్ డన్ బై హూమ్? పాకిస్తాన్. దే గేవ్ సపరేట్ కంట్రీ కాల్డ్ అస్ బంగ్లాదేశ్. దురంద లైన్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 1893 బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాశారన్నమాట. దురంద లైన్ ఏ లైన్ అంట, ఎవరి మధ్యలో? పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. మెక్మోహన్ లైన్ ఇండియా అండ్ చైనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ డ్రాన్ డ్యూరింగ్ 1914 షిమ్లా కన్వెన్షన్. ఇది ఒరిజినల్ బౌండరీ మెక్మోహన్ లైన్. ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంతా కూడా మనదే. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాది అంటున్నారు, బట్ నువ్వు అప్పుడు ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు? 1914లో మెక్మోహన్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో మీరు సంతకం పెట్టేసి మెక్మోహన్ లైన్ ఈజ్ ద బార్డర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. రాడిక్లిఫ్ లైన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ దగ్గర ఒక బార్డర్ లైను, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ దగ్గర ఒక బార్డర్ లైన్ డ్రా చేస్తూ ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఒఫిషియల్ బార్డర్ లైన్ అని విధించినటువంటి బార్డర్ లైన్ పేరే రాడిక్లిఫ్ లైన్. ఇది పాకిస్తాన్ అంటే అప్పుడు వెస్ట్ పాకిస్తాన్, ఇది రెండు చోట్ల రాసిందనమాట. ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ డ్రాన్ ఇన్ 1947 డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్. హూ డ్రా దిస్? Radcliffe. Under the guidance of whom there is one committee was been constituted. First Governor General of India, who for independent India, Britisher. Mountbatten Plan. Mountbatten Plan లో తన అసిస్టెంట్ లాగా రాడిక్లిఫ్ ఉంటాడనమాట. 9 line. Claim line in South China Sea by China covers large parts of South China Sea, overlaps exclusive zone of Vietnam, Philippines, Malaysia and Brunei. అంటే ఎవరితో సంబంధం లేదు, అక్కడ 9th degree latitude ఎక్కడ దాకా పోతే అక్కడ దాకా నాదే అని అంటుంది అనమాట. ఎవరు? చైనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ 9 line. డేవిస్ లైన్ separates China and Taiwan.